مجھ کو نہ بھلا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا سبحان اللہ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا اور اے لوگوں جانے والا کہتا ہے ہم تو نہیں سن پاتے لیکن شاعر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت سبحان اللہ سبحان اللہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت تو قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا قرآن مقدس کو پڑھ کے سنا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا ایک ایک شعر سنو گے واقعی دل سے سنو گے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے ایسا ایسا شعر اس میں ہے ذرا سنو آگے شاعر کہتا ہے ارے جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا موت سے کس کو رسگاری ہے آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے جب تجھے غافل قضا نے آ کے گھیرا ایک دن تا قیامت قبر میں سونا پڑے گا ایک دن ارے موت یاد آئی تو دلہن نے یہ دولہے سے کہا یہ وہی سر ہے بندھا تھا جس نے سہرا ایک دن یہ وہی سر ہے بندھا تھا جس نے سہرا ایک دن شیر سنو میرے بھائی ارے جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ جب دنیا سے انسان چلا گیا تو اب بتاؤ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو بھی سنتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے وہ ضرور آتا ہے چاہے اور بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جب نہا دھلا کر کے مطلب کفن پہنا دیا جاتا ہے تب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار ذرا چہرہ دیکھ لیتے میرے بھائی لیکن اب شاعر کیا کہتا ہے ذرا سنو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے سبحان اللہ ارے لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے آئیں گے نہ پھر واپس ہم کو نہ صدا دینا آئیں گے نہ پھر واپس ہم کو نہ صدا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا سبحان اللہ اور میرے بھائی ہم سب کا جو ایمان ہے وہ سن لیجیے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محبت سے بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان ہمارا کیا ہے سو ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا ارے کہنا کہ کفن میرا خوشبو میں بسا دینا کہنا کہ کفن میرا خوشبو میں بسا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا اور رات اس شعر سنو کہ جب قبروں میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو سبحان اللہ
जब कब्र में दफना दो मीठे बिछड़ा दो तुम तो आजान को पढ़ पढ़ के शैतान को भगा देना आजान को पढ़ पढ़ के शैतान को भगा देना जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। अब वो जाने वाला दुनिया से गया। अब जितने लोग उसके जनाजे में आते हैं सबसे वो कहता है, लेकिन हमारे और आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम सुन सके उसकी आवाज को। कहता क्या है जरा सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहता है कि एक ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो सुभान अल्लाह सुभान ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो और मिलजुल के अजीजों सब कांधा भी लगा देना मिलजुल के अजीजों सब कांधा भी लगा देना जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। मक्का सुनिए, मक्का मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह सुभान सरकार रिफाकत की बस एक तमन्ना है सुभान अल्लाह सरकार रिफाकत की बस एक तमन्ना है जब वक्त नजर आए दीदार करा देना जब वक्त नजर आए दीदार करा देना चाहता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये हमारे हाफिज सुभान अल्लाह हमारे हजरत फरमा रहे हैं कलाम के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस हवाले से प्रोग्राम है माँ के हवाले से दो शेर सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं फरमाइश को पूरी करता हूं और उसके बाद आज आपको भोजपुरी सुनाता हूं। उर्दू आपने सुना, हिंदी सुना, हिंदी भी सुनाऊंगा लेकिन भोजपुरी जरूर। हाँ इंशाअल्लाह बस आप बैठिए मोहब्बत के साथ, मेरे पास बहुत टाइम है और ज्यादा देर तक नहीं हम पढ़ते, जानते ही हैं कि बस मुश्किल से 2.5-3 घंटा पढ़ते हैं, बस बैठ जाते हैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, 10 से ऊपर होने वाले हैं और बस वही ज्यादा देर तक नहीं, बस 3-4 कहाँ 2.5-3 घंटा है ना। तो आप संभाले आप बस हजरत की फरमाइश से पहले वो से सुने कि सैयदा आमिना के करम से खुदा सैयदा आमिना के करम से खुदा दिल में माँ की मोहब्बत सलामत रहे दिल में माँ की मोहब्बत सलामत रहे। अब जिनकी माँ दुनिया में जिंदा है वो अपनी माँ की उम्र को बढ़ाने के लिए बोले सुभान अल्लाह, और जिनकी माँ दुनिया से चली गई वो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। मेरा ये शेर सुनो, हज़रत फातिमा की अता से सदा माँ की इज्जत वो आज़मत सलामत रहे माँ की इज्जत वो आज़मत सलामत रहे। सब शेर नहीं पढ़ना है, बस चुने चुने 1-2-3 शेर पढ़ देता हूँ ताकि आपको पैगाम मिल जाए, क्योंकि हमारे नौजवान आजकल के माँ बाप को बहुत सताते हैं, बहुत गालियां देते हैं। शायर ने कहा है माँ को गालियां मत दो, बाप को सताओ ना, हश्र में खुदा को तुम कैसे मुंह दिखाओगे। है कि नहीं है? इसलिए कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ की खिदमत आपने कर ली तो जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन बाप की खिदमत नहीं की तो जाओगे किधर से। इसलिए मेरे भाई माँ के साथ साथ
शर्त है कि बाप की भी खिदमत करो और बाप का भी कहना मानो, है कि नहीं है। एक मिलाद शरीफ में हम वैसे कह रहे थे तो माँ की तारीफ कर रहे थे, माँ के हवाले से कलाम पढ़ रहे थे। एक चच्चा उठे लेके तेलिया वाला थी। अब कहें हजरत अब रुक जाओ, हम कहा तब तकलीफ हुई, कहन का होगा बाबा, कहें देखा तो तेलिया ही लाठी, कहन बाबा हम देखते रहे तब का देखी, तब कहें देखो हमारे हाथ में छोटा है लेकिन बहुत मोटा है, तो हम कहें केकरे ऊपर बरसी, कहें बता पहले हम हमारे सवाल के जवाब दे तोहरे ऊपर बरसे। अरे हम कहें अब पिलाएगा, हम कहें का होगा बाबा, कहेगा चचा, कहीं ये बताओ जब सगरियों बहतरिए केर वो होई तब बपवा कहाँ थक जा, कहाँ तू आता ले वो तो कौन स्थान हो चाहिए। अरे हम कहें बाबा बैठो बताई थे, कहीं